नहीं आते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया की बातें करते करते तो मुझे युगों बीत गए। इन लोगों से बातें करते करते मुझे अनेक टाइम व्यतीत हो गया, मेरी उम्र बीत गई। पर ऐसा कौन सा दिन आएगा जिस दिन आप सामने होंगे, मैं सामने बैठी होंगी और हम दोनों बातें कर रहे होंगे। ये प्रसंग किस दिन आएगा? इसीलिए कह रहे हैं वाचा ने तरसे रे वाला जिसु वातड़ी, कि मेरी वाचा, मेरी जो जीवान है, मेरा जो मुख है, ये आपसे बात करना चाहता है और मैं आपके सामने बैठ कर के बातें करना चाहती हूँ। ये एक आत्मा की पुकार खटुती के प्रसंग के अंदर, वाणी के अंदर कह रही। और अगले शब्दों में कहते हैं करी काडू रुदियानी झाल, कि कैसे मैं अपनी अग्नि को बाहर निकालूं और कैसे मैं अपनी पीड़ा को बाहर निकालूं। तो ये पीड़ा का जो प्रसंग है और उस पीड़ा के प्रसंग के अंदर वाणी इस तरह की जो बात बताती है और उस बात के अनुसार ये हमें सुंदर साथ को खटुती के विरह के प्रकरण, हर सुंदर साथ के लिए आत्मा के प्रसंग को, विरह का तो ये एक प्रसंग है, एक आत्मा का प्रसंग है परमात्मा को पाने के लिए। और उन सभी आत्माओं को ये संदेश है कि परमात्मा को प्राप्त करने की राह बताने के लिए ये आत्माएं किस मार्ग से गुजरेगी, किस राह से गुजरेगी, किस तरह चलेगी और किस तरह चलेगी। इसलिए उस आत्माओं को, सभी को ये संदेश है कि आप मेरी राह पर चलिए। विरह की अग्नि के बिना कोई भी व्यक्ति बोले समर्पण के बीज को बो नहीं सकता, उसके अंदर समर्पण आ सकता नहीं है। क्यों? क्योंकि वो समर्पण इसीलिए नहीं आ सकता, समर्पण और विरह एक दूसरे के पूरक है। જેમ कहते ना कि एक सिक्का ना बे पहलू, एक गाड़ी ना बे पहिया, એવી રીતે વિરહ અને સમર્પણ એકબીજાના બે पहिया છે। અને આ આત્મા રૂપી માર્ગ રૂપી ગાડીના બે પૈયા, આ જ્યાં સુધી એ આત્મા રૂપી ગાડીના ગાડાની અંદર બે પૈયા નહીં હોય તો બોલે જેને વિરહ નથી, જેને સમર્પણ નથી અને ભક્તિમાં આવે છે, કર્મકાંડ કરે છે, જેટલા કર્મો છે એ બધા કરે છે, પણ બોલે વ્યાકુલતા વિના તો એને કશું પ્રાપ્ત થઈ શકે નહીં। એટલે એ વ્યાકુલતાનો જે પ્રસંગ છે એ આત્માના માધ્યમથી રાજજી મહારાજ तमाम सुंदर साथ ने ये प्रसंग में इन्वॉल्व करवा मांगे छे कि यही आत्मा का मार्ग है। वरना तो ऋषि मुनि भी देखिए, लोग कहते हैं कि निजानंद संप्रदाय में ऐसी पीड़ा वाली बातें किसी और संप्रदाय में भी है। तो मैं तो केवल इतना कहूंगा, लोग वेदों को पढ़ करके, वेदों के अंदर भी उन्होंने एक बात कह दी कि ईश्वर प्रणिधानात्वा, कि जब ऋषियों ने साधना की तो साधना करने के बाद ठंडी बर्फीली पहाड़ों में बैठ बैठ करके थक गए। जब समाधि लगाने की कोशिश की तो समाधि लग गई पर परमात्मा नहीं दिखा। तो बाद में पता चला कि इतनी लंबी समाधि लगने के बाद, एक एक बार आसन लगाने के बाद 10-10 घंटे, 15-15 घंटे और 2-2 दिन, 3-3 दिन, 7-7 दिन, 8-8 दिन समाधि लगाने के बाद बोले हमें परमात्मा दिख क्यों नहीं रहा। तब बाद में एक सूत्र बनाया, ईश्वर प्रणिधानात्वा, के ईश्वर प्रणिधानात्वा यानी समर्पण वगर અને વિરહ વગર। બોલે બરફની પહાડીઓમાં તમે ગળી જાઓ ને તો પણ કશું થાય, આ વસ્તુ છે। એટલે દુનિયામાં તમે દેખો ને, આટલા હમણાં જે પ્રસંગો શ્રાવણ મહિનો દેખજો તમે, આપણે તો કશું જ નહીં, આપણે 0 પોઈન્ટ ઉપર જીવીએ છીએ। બોલો શ્રી પ્રાણનાથ। એ તો આ 2-3-4 વર્ષ સુધી જે કંઈક પ્રસંગ ચાલ્યો, બીતકની ચર્ચા થવી જ જોઈએ। એટલે આ જોરશોર પકડ્યું ને, બીતકની ચર્ચા થવી જોઈએ। એટલે બે શબ્દ આપણા કાનૂની અંદર રાજ્ય મહારાજના પડે। આ તો કંઈક 2-3-4 વર્ષથી પકડ્યું। એના પહેલા જે બિલકુલ ઠંડુ હતું તો ધીરે ધીરે આની સ્પીડ આવી, પણ એની સ્પીડની વાત આપણે સામાજિક બહારી સમાજમાં જોઈએ તો ઉત્તર પ્રદેશની ઘટના મને યાદ આવે છે। ગંગોત્રીના પાણીને લઈને આવે છે, જેને કાવડ કહેવાય ને, લાખો રૂપિયા ખર્ચ કરે। આપણો એક બીતકનો ખર્ચ કદાચ 20,000 થાય। ખબર તમને? જે કાવડ લાવે ને, એક તો કાવડ લાવવા વાળાનો એક ઝુંડ હોય આખો, એ ઝુંડ પાણી ભરીને લાવે છે, હરિદ્વારની ગંગોત્રીમાં જાય, ગંગોત્રીમાંથી પાણી ભરીને લાવે, એના પાણીને જ્યાં શિવલિંગનું મંદિર હોય ત્યાં ચડાવે કે કોઈ વિશેષ જગ્યા ઉપર ચડાવે।
ઈ પાણીને લાવતા લાવતા 15 દિવસ થાય, કારણ કે કમસે કમ 15 20 કિલોલીટર 20 લીટર પાણી ઉઠાવી લાવવાનું આ કંદા ઉપર અને આ કંદા ઉપર. કોઈ એક કાવડ લાવે, બીજો કોઈ બે કાવડ લાવે, અને એવી રીતે 20 લીટર કે પછી લીટર 50 લીટર પણ ઘણા ઉઠાવી લાવે. અને એવા કાવડને લાવવા માટે સાહેબ જ્યાંથી પાણી લઈને નીકળ્યા હોય ત્યાંથી એ ભજનો વગાડવાનું શરૂ કરે, જ્યાં નહીં આવે ત્યાં સુધી ને ડીજે વગાડીને આવે. એટલે તમે સમજો કે 10 ડીજે વાગે એટલે એનો ખર્ચ કેટલો થયો. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એક કાવડનું ઝુંડ એના સ્થાન સુધી લઈ જવા માટે 10 દિવસની યાત્રા કરે, એક દિવસના 10,000 રૂપિયા ડીજે ના લાગે ને. પણ આ તો એક જગ્યા ડીજે વાગે એટલે 10,000 વાગે, પેલું તો નિરંતર ચાલે એટલે એની કિંમત 20,000 ની આસપાસ હોય. એક ડીજે ના 20,000, તો સમજો કે તમે એક ઝુંડ 2 લાખ નો ખર્ચ કરે 10 દિવસમાં. અને એવું મહિનો ભર ચાલે. કેટલા સમય સુધી ચાલે? આખો શ્રાવણ મહિનો ચાલે. આખા શ્રાવણ મહિનામાં આ લોકોના મનમાં એવું થાય કે આ ગંગોત્રીનું જળ અમે શિવ ઉપર ચડાવીએ તો અમારો શિવ પ્રસન્ન થાય. હવે તમે વિચાર કરો કે આપણી લાઈન અને એમની લાઈનમાં કેટલા માર્ગ અંતર છે. અને અત્યારે શિવ ભક્તોને જોજો, આખો શ્રાવણ ભૂખો રહેશે, સવારથી લઈને સાંજ સુધી કશું નહીં ખાય. અને એમને એવું જ થાય શ્રાવણમાં ભગવાન મળે, અને ભગવાન મળે એટલે ભગવાનના નામથી એ પ્રજા આખો દિવસ ભૂખી રહી. અને લાસ્ટના દિવસ આવે ને, શ્રાવણના લાસ્ટના જે 8નો 10 દિવસ, 8નો 10 દિવસ તો એ અખંડ ઉપવાસ કરે, ખાલી જલ અને દૂધ ઉપર રહે. એટલે આ દુનિયાને જીવોની કસની છે. સુંદર સાથની કસની પણ આ થોડુંક શ્રાવણમાં શ્રવણ કરી લે છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. શ્રાવણનો મતલબ શ્રવણ કરવું. શ્રાવણનો મતલબ શું? સાંભળવું. નામ જ આ રાખ્યું છે, ઈ જેને રાખ્યું ને આપણે નથી લેવું દેવું, પણ શ્રાવણનો મતલબ સાંભળવું. અને શું સાંભળવું? તો કે જે કંઈ પરમાત્માનું જ્ઞાન છે કે દુનિયાના કોઈ સારું જ્ઞાન છે એ જ્ઞાન સાંભળવું. અને આપણે સાંભળવા વાળી કળા કાઢી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. ત્યારે આપણે સાંભળવાની આ કળાને લઈને ચાલીએ એટલે ગમે તે થોડું ઘણું તો કંઈ કરીએ. આપણે શ્રાવણ મહિનાના શુદ્ધ ભાવને હૃદયમાં ધારણ કરી રહ્યા અને સાંભળવા માટે આ પિતકો કે ગમે તે કાર્યક્રમ યોજવીએ છીએ. એના માધ્યમથી કોઈ બી સમિતિ કરતી હોય પણ કરે તો સહી. અને એ સમિતિનું પણ યોગદાન, આ સમિતિનો પણ એક જ ઉદ્દેશ્ય હોય છે. એ સાંભળવા માંગતા હોય ને તો ઘરમાં બેહીન પણ સાંભળી શકે. ખુદ એક મહારાજને બોલાવડાવે બેઠા બેઠા સાંભળે. પણ સમિતિનો પણ કોઈ ઉદ્દેશ્ય હોય. જેટલી સમિતિઓ એવું નિયમ હસ્તક યાર કોનું નામ લઈને આપણે કોઈ સમિતિઓના બંધનમાં નથી. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. પણ એ જેટલી સમિતિઓ એ યોગ્ય સમિતિઓ છે. હું એટલું માનું છું કે એટલી યોગ્ય કેમ છે? કારણ કે બીજાને સંભળાવવા માટે કંઈક પ્રયાસ કરે છે. અને પ્રયાસ કરતા તમામ સમિતિઓને આટલું તો અવશ્ય છે કે જગાવાનો કોલ પૂરતો કરતા માનવીઓ છે. બોલો શ્રી પ્રાણનાથ. એ કોઈ બી સમિતિ પિતક રાખે કે નહીં રાખે એની સાથે કોઈ લેવું દેવું નહીં, પણ તમામ સમિતિઓનો એક જ ઉદ્દેશ્ય છે કે એ સમિતિઓ આ દુનિયાની અંદર કે આ સંસારની અંદર આ જિલ્લાની અંદર જે કંઈ કાર્ય કરી રહી છે સમાજ માટે એક કલ્યાણ માર્ગનો કરી રહી છે. અને એ કલ્યાણના કાર્યને કરવા વાળા તમામ વ્યક્તિ ઉચ્ચ વિચારધારા અને શ્રેષ્ઠ વિચારધારાના છે. એટલે